Good afternoon, everyone. In the last Good lecture, afternoon. हा आवाज येतो क्लिअरली माझा? Yes, sir. हा. In the last lecture, we covered the geometry construction part, and I had given one homework to you people, that is irregular hexagon. Okay, and just now I have seen the solution of the some of the students. Okay, you tried well, right? So those who have not tried, so please make a habit to try it at least whatever it is correct or wrong. Same material for me, but your effort should be there. तुमचे effort दिसले पाहिजेत, काहीतरी ड्रॉ केलेलं असलं पाहिजे. Because this drawing subject every time it is not expected that you should draw it correctly. Okay, की तुम्ही सुरुवात करताना रॉंग काढलं तर चालेल, पण तुम्ही यू शुड राईट, यू शुड ट्राय इट, यू कॅन अप्लाय युअर लॉजिक, ट्राय एरर मेथड, वॉट एव्हर इट इज, बट यू शुड ट्राय इट. Okay, now let us first of all I appreciate those students who have drawn the irregular hexagon correctly. Really, it's a great achievement for this, uh, we can say. Now we will see that how to draw irregular hexagon as per the given data. Okay, so I'll come to the whiteboard. See, first we will write a given data. So what is given? Diagonal CF is equal to 80 mm. Given diagonal CF is equal to 80 mm, comma, next, AB is equal to D is equal to 40 mm. yes, AB is equal to D is equal to 40 mm. Next, AB and D are parallel, no? Yes, sir. Sir. AB and D are parallel. And remaining sides are 75 mm. 75 mm. And remaining sides are 75 mm. 75 mm. remaining sides distance is equal to 75 na? Yes. 75 mm. Okay, so this is the given data, right? आता तुम्हाला एक क्वेश्चन मध्ये एक क्लिअर होत आहे की दोन साइड्स एकमेकाला पॅरल आहेत, ए बी आणि डी, त्याचं डिस्टन्स आहे 40 mm. त्यानंतर एक डायगोनल आहे CF 80 mm. ओके, आणि रिमेनिंग जे साइड्स आहेत त्याचा प्रत्येक साइडचं डिस्टन्स आहे 75 mm. मग तुम्हाला ह्यात एक जजमेंट, हाऊ यू कॅन स्टार्ट द आन्सर और हाऊ यू कॅन स्टार्ट थिंकिंग. बघा कसं आपण अप्रोच करतो सोल्युशनला. ह्या एवढ्या डेटात हे क्लिअर होतं की दिले जो काही हेक्सागॉन असणार आहे तो इट इज अ इरेग्युलर हेक्सागॉन, बिकॉज two sides are equal and the remaining four sides are different. Okay, it means this is an irregular hexagon. मग ते काढण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, रफ काढलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. सो इन द ड्रॉइंग यू कॅन स्टार्ट विथ द रफ ड्रॉइंग. ओके, अधिक साधा आपण काय करूया, हेक्सागॉन काढूया. Okay, let us say this as A, B, C, D, E and F. Okay, now as per the condition, what are the statement is given, diagonal CF is of 80 mm. Okay, and this AB and D are equal, having distance is equal to 40 mm. So I'll mention here 40 mm. Okay, the distance is equal to 40 mm and the remaining sides are 75.
Correct. So this is the given data. Just roughly you can draw the hexagon and then you can mention the values. Then you can start the actual. The actual कसा hexagon काढायचा. बघा आपण काल सर्कल मेथडने hexagon काढला होता. त्यामध्ये काय होतं की सर्व साइड्स सेम होत्या. That's why it is you have given name as a regular hexagon. Okay, why it is regular hexagon? All sides are equal, hence you can say as a regular hexagon. But here in this problem, all the sides are not equal. Okay, so four sides having some equal distance and two sides having equal distance. It means you can say it is a irregular hexagon. आता मग ते काढायचं कसं बघा. See, if method is simpler than this, you can suggest. त्याच्या मी जे काही काढतोय त्याच्यापेक्षा जर काही सिंपल अजून मेथड असेल तर you can suggest. बघा मी काय करतो या ठिकाणी. First, I will draw a diagonal CF. Let us concentrate. Draw a diagonal CF. Okay, पहिला काय काढला मी CF diagonal 80 mm चा काढला. You can give the name. This is C and this is F. So this diagonal CF is of 80 mm. Now find its center of this CF. CF the center kada. Okay. And you can show the one axis line, that is front axis line. You can show or not required, no problem. Even you show the axis line, no problem. जरी नाही दाखवली चालेल, दाखवली तरी चालेल. Now coming to these two sides, this AB and D are equal, having 40 mm distance. आता ही 40 कसं मार्क करायचो? कोण आयडिया सांगेल कसं करता येईल आपल्याला? 20 चे पार्ट करायचं. काय करायचं? बरोबर आहे, सांगा. 20 पार्ट करायचे. करेक्ट. सेंटर पासून 20 डिस्टन्स मार्किंग वरती करायचं ह्या CF वरती आणि 20 mm लोअर साइडला. करेक्ट. अँड ड्रॉ हॉरिझॉन्टल लाइन्स, फ्रंट हॉरिझॉन्टल लाइन्स. Front horizontal line. This is one and second. This is second. Okay. Now, so what is the distance of two sides having distance 40 mm? म्हणजे आता इथं 40 mm असणार आहे ह्या साइडला AB कुठं तरी ह्याच्यावरती आणि इकडे पण D असणार आहे 40, बरोबर. मग आता हे डायरेक्ट मार्क करायचे मी काय करतो, 75 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतो. And this F as the center, I will intersect here. Similarly, right side. Okay. Similarly, C at the center. Similarly, C at the center, intersect to the right side. Okay. Now you can join. You can join this. Okay. And from here, and you can join this. You can join this. You can join this. This. Okay, this is the irregular hexagon. बघा तुम्ही कंपास मध्ये ज्यावेळी डिस्टन्स घ्याल त्यावेळेस ते अकॉर्डिंगली तुम्हाला हेक्सागोन दिसेल. ओके, CF, this is point D, this is point D, this is point E, F, this is
A point, this is B point. Okay, A, B, C, D, D, E, F. This is the irregular hexagon. This side, this AB side equal. ABs and D are equal, and these are two sides are parallel to diagonal CF, and the remaining side distance is 75. Okay, this is 75. Again, this is also 75. Okay, this is also 75. This is 75, and this dimension is 40 mm. This is also 40 mm. Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ज्यांना शक्य झालं नाही ड्रॉ करायचं, प्लीज ड्रॉ इट विदिन 5 मिनिट्स. सगळ्यांना समजलं कसं काढायचं हेक्सागोन? कोणाला शंका आहे? नो सर. मुलामध्ये? हॅलो सर. हा बोला. 75 mm डिस्टन्स घेतल्यानंतर कुठून मार्क करायचंय? कुठल्या पॉइंट वरून? हा बघा, आता मी काय केलं, सुरुवातीला CF काढला ना, डायगोनल CF मार्क केला, सेंटर पॉइंट गाठला, सेंटर मार्किंग करून वरती 20 mm घेतलं, 20 mm खाली घेतला आणि हॉरिझॉन्टल लाईन मारल्या, 2 हॉरिझॉन्टल लाईन मारल्या, फेंट. ओके, 2 हॉरिझॉन्टल फेंट लाईन मारल्या, आणि त्यानंतर मग कंपास मध्ये मी 75 डिस्टन्स घेतलं, F वर कंपास पॉइंट ठेवला आणि ह्या हॉरिझॉन्टल लाईनला कट केलं, लेफ्ट साइड राईट साइड. आता तेवढंच 75 डिस्टन्स कंपास मध्ये अंतर ठेवलं, कंटिन्यू केलं. C वर कंपास ठेवला, राईट साइडला कट केलं, लेफ्ट साइडला कट केलं, मी आला पॉइंट. मग AB जॉईन केलं, BC जॉईन केलं, CD जॉईन केलं, DE जॉईन केलं आणि F जॉईन केलं आणि FA जॉईन केलं. Okay, so like this you can complete the irregular hexagon, construction of irregular hexagon. समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. मुलामध्ये अजून काही कन्फ्युजन? Yes, sir. No, sir. Okay, take 5 minutes and complete it. Start. Over, sir. Over? All boys completed? No sir, 1 minute. Okay, take 1 minute. Good, strength is improved today. I am very happy. Over? Yes, sir. Okay. Now we'll start our new topic, that is projections of line. You can put the heading projections of points. Actually topic name is projections of line, but we are covering point part, so we will write only title of the what are the unit title,
Okay, write down projections of lines. Projections of lines. Whether screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this whatever the weightage of this chapter is around 20 marks. Okay. If you see the question paper of university, in that 20 marks weightage is given. In that mostly in actual drawing, whatever the drawing it is there, MCQ type. So few MCQ type questions will be asked, and some descriptive type in the sense complete drawing. Okay, MCQ म्हणजे काय, इनकम्प्लीट ड्रॉइंग तुम्हाला कंप्लीट करणे आणि फुल ड्रॉइंग काढणे. ओके, तर तशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला लाईन चॅप्टर वरती इफ द पेपर विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाईन मोड. जर ऑफलाईन मध्ये जर पेपर झाला तर MCQ हे तुम्हाला इनकम्प्लीट सोल्युशन्सचं कंप्लीट करणं, आणि हा एक पार्ट ए झाला. पार्ट ए बी म्हणजे ह्यातला मोठा क्वेश्चन तुम्हाला स्टेटमेंट देणार प्रॉब्लेमचा, त्याच्यावर तुम्हाला सोल्युशन ड्रॉ करायचं असणार आहे. तर आपण बघूयात की ज्यावेळेस प्रॉब्लेम चालू करेल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल हाऊ टू ड्रॉ द इनकम्प्लीट सोल्युशन टू कंप्लीट और फुल सोल्युशन्स. ठीक आहे. नाउ दिस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइन we have to understand what is line. So can you even define this line? Can you even define the line? How you can define line? आपण लाइन कैसे डिफाइन कर शकतो? The geometry you have studied 11th or maybe 8th and 9th standard. You have studied point, you studied line, you studied plane, you studied solid, right? So here we want to define this line. What is line? 2 point Huh. points line joining the 2 points is called as line. Okay. To get a line, to draw an line, we require minimum 2 points. बरोबर. जर लाइन काढायची असेल तर किती काय मिनिमम काय 2 पॉइंट्स पाहिजे. इन अ प्लेन we require minimum 2 points. Okay, or you can simply say the shortest distance between the 2 points is nothing but line. The shortest distance between the 2 points is nothing but line. I will show it. You can see. See that this is also line because there are 2 points, 1 and 2nd. Can you see this? बघा एकदम किती अंतर क्लोज आहे. See, but there are 2 points, so these 2 points are joined together. Okay, so this is the line. So shortest distance between the 2 points is nothing but line. Okay, so this line we have to see when it is inclined with one of the plane, inclined with both the planes, how will be its a front view, how it will be its a top view, and how it will be its a side view. म्हणजे तुम्ही एखादी लाइन घेतली तर ती लाइन तुम्ही इन्क्लाइन केलं. ओके, आपण प्लेन बघणार आहोत, बट जस्ट वी आर टेकिंग द रिव्ह्यू और ओवरव्यू ऑफ दिस पॉइंट एंड लाइन. ओके, सो whenever you want to draw the views, ओके, तुम्हाला जर व्ह्यूज काढायचे असतील तर काही गोष्टी इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे असणे गरजेचं आहे. बेसिक इन्फॉर्मेशन. ओके, दॅट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर अँड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, जस्ट रिमेंबर ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर अँड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. ज्यावेळेस कुठले तुम्हाला व्ह्यूज काढायचे असतात, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू, दिलेला कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल, ओके, त्या ऑब्जेक्टचे व्ह्यू जर काढायचे असतील, आता व्ह्यू का काढायचे तो तुमचा प्रश्न असेल. सी, ड्रॉइंग इज अ लँग्वेज ऑफ एन इंजिनियर. ओके, एनी कॉम्प्लिकेटेड 3D पार्ट इज देअर, ते तुम्हाला कधी कधी समजत नाहीये. सो वी नीड टू इट्स अ 2 डायमेन्शनल ड्रॉइंग. किंवा ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना त्याचं तुम्ही जर 2D ड्रॉइंग जर काढलं तर ते मॅन्युफॅक्चरिंग करायला सोपं जात असते.
किंवा कधी कधी 2D पण सफिशियंट नसते, तुम्हाला 3D काढणं गरजेचं असतं. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ द ड्रॉइंग वी मस्ट हॅव द नॉलेज ऑफ 2D ड्रॉइंग then 3D drawing. Okay, so for drawing the views, front view, top view and side view, you have to remember 3 points: object, observer and location of object. Okay, कुठल्या लोकेशनला ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, त्याचा व्ह्यू काय येतोय, फ्रंट व्ह्यू काय येतोय, त्याचा टॉप व्ह्यू काय येतोय, त्याचा साइड व्ह्यू काय येतोय. Okay, so to understand the views we need to study the different planes. Okay, we need to study the different planes. So I will show it here. One second. हे तुम्हाला स्क्रीन दिसते का क्लिअरली सगळ्यांना? Yes, sir. One second. Now is it visible? Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. Now to understand, आता आपण जस्ट बघितलं की ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर आणि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हे 3 गोष्टी इन्फॉर्मेशन आपल्याला पहिला माहित पाहिजे ज्यावेळेस तुम्हाला व्ह्यूज काढायचे असतात त्यावेळेस. आता व्ह्यूज काढण्यासाठी यू हॅव टू रिमेंबर दिस क्वाड्रंट सिस्टम. बघा, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंट, 4 क्वाड्रंट्स या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत. ओके, सो दिस इज अन हॉरिझॉन्टल प्लेन. माझा कर्सर दिसतो सगळ्यांना? Yes, sir. हा, HP मीन्स व्हॉट? हॉरिझॉन्टल प्लेन. बघा मी काही जे नोटेशन्स मी यूज करतोय, ते केअरफुल लक्ष द्या. जे HP मीन्स व्हॉट? हॉरिझॉन्टल प्लेन. Okay, so this plane is parallel to the horizontal plane, it is parallel to the ground. My voice is clear? Are you getting my voice? Yes, Yes, sir. sir. Okay, the Yes, sir. horizontal plane Yes, आहे, sir. this plane is parallel to the ground. Okay, and then this is a vertical plane. VP stands for vertical plane, so plane is vertical. Okay, so first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, now if I consider object is in first quadrant, म्हणजे ऑब्जेक्ट तुम्ही फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जर पकडला असेल, ओके, when you consider or when you assume the object is placed in the first quadrant, at that time you can draw its front view and top view. मग फ्रंट व्ह्यू ची इमेज कुठे दिसणार आहे, कुठल्या प्लेन मध्ये? हॅलो, Vertical. बघा मी काय म्हटलं, ऑब्जेक्ट प्लेस केलेला आहे, दिस इज अ ऑब्जेक्ट तुम्ही घेतला इथं, त्यानंतर पुढं प्लेन आहे, नंतर ऑब्जेक्टच्या इकडे म्हणजे आता बघा मी कर्सर दाखवतोय, ह्या साईडला तुम्ही ऑब्झर्वर आहात, यू आर द ऑब्झर्वर. सो ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट अँड प्लेन. ओके, बघा 3 गोष्टी, प्लेन, ऑब्जेक्ट अँड ऑब्झर्वर. ऑब्झर्व आता मी दाखवलं बघा, असं मी आरो मूव्ह करतोय बघा ते कर्सर, तर तुम्ही ह्या दिशेने बघताय ऑब्जेक्टला, तर यू आर द ऑब्झर्वर. Here is the object placed in the first quadrant and this is in vertical plane. Okay, now just imagine when you assume that एक बॉक्स आपण जर घेतला, स्क्वेअर बॉक्स घेतला, स्क्वेअर बॉक्स मीन्स व्हॉट? ऑल साइड्स आर इक्वल. आपण स्क्वेअर बॉक्स जर आपण घेतला, अजून केला किंवा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ठेवला आपण, तर फ्रंट व्ह्यूला काय दिसेल तुम्हाला? व्हॉट यू कॅन सी? Only square दिसणार. You can get a square in the vertical plane. बरोबर आहे का? Now observe to the top. वरून बघा, you assume that you are at the top. Square च दिसणार. Again square. Okay, पण तुम्हाला 2D दिसते का नाही? Yes, sir. 3D दिसणार तुम्हाला?
2D. 2D 2D. डायमेन्शनल ड्रॉइंग दिसणार बरोबर काय, कारण तुम्ही ज्यावेळेस ऑब्जेक्टला बघताय त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या आय लेवलला कन्सिडर करता. ऑब्जेक्ट काय करता, यू आर कन्सिडरिंग. आता मी मोबाईल पकडलाय बघा. सो कॅन यू सी द मोबाईल व्हॉट आय एम शोइंग हियर. दिसतोय? Yes, sir. हॅलो. नो सर. हा, मी जो ऑब्जेक्ट मी कन्सिडर केलाय तो माझ्या आय लेवल आहे, म्हणजे मला एवढंच प्लेन दिसतंय बघा. आणि आय कॅन सी ओनली दिस प्लेन. ओके, तसं तुम्ही ज्यावेळेस ऑब्जेक्टला फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ठेवाल त्यावेळेस तुम्ही जर फ्रंट इकडनं म्हणजे ऑब्झर्वर तुम्ही आहात, तुम्ही जर बघितलं तर फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दिसेल आणि टॉप व्ह्यू तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये दिसेल. बरोबर? आर यू क्लिअर विथ दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बघा इथं दाखवलंय बघा, ऑब्झर्वर डिरेक्शन वगैरे दाखवले, त्यामुळे तुम्हाला समजायला पाहिजे. फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दिसतोय, टॉप व्ह्यू तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये दिसतोय, कारण तुम्ही वरून बघताय. लक्षात ठेवा, ट्राय टू अंडरस्टँड. ऑब्झर्वर डिरेक्शन इज लाईक दिस. So when you look from the top, you can get the square. When you look from this front side, okay, again you can see it's square in the vertical plane, that is a front view. When you look from the top side, you can get top view in the horizontal plane. Okay, so this is known as first angle projection method. So what are the point mentioned in the syllabus? In first angle projection method, so how you can define first angle projection method? So you can put a statement in the first angle projection method. Object is placed between object and observer. Object and observer. बघा मी काय म्हणतोय. In first angle projection method, object is placed in the first quadrant, but it is in between vertical plane and observer, or you can say plane and observer. Plane and observer. Are you getting what I am saying? मी काय म्हणतोय कळतंय का सगळ्यांना? हॅलो हॅलो. यस सर. Yes, sir. यस सर. यस सर. थोडंसं तर इमॅजिन, अजून एकदा सांगा. थोडंसं तुम्हाला इमॅजिन करायला लागेल. जस्ट ऑल ऑफ यू इमॅजिन दिस. वर्टिकल प्लेन इमॅजिन करा, हॉरिझॉन्टल प्लेन इमॅजिन करा, किंवा तुमच्या स्केचबुक मध्ये तुम्ही हा प्रयोग करू शकता. आय विल शो दॅट हाऊ टू डेमॉन्स्ट्रेट. बघा तुम्हाला स्केचबुक माझ्याकडे जे आहे त्या तुम्हाला दाखवतो. यू कॅन डू लाईक दिस आणि तुम्ही इमॅजिन करू शकता. बघा, कॅन यू सी मी कसं केलंय बघा. जस्ट सी दॅट हाऊ आय मेड द स्केचबुक. कॅन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन असं तुम्ही प्लेन तयार करू शकता. ओके, फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, फॉर युअर इमॅजिनेशन. तर आता असं आहे नाही, मी आता जसं आपल्या डायग्राम मध्ये दिसतं तसं केलंय बघा. स्क्रीन वर जे दिसते तसं त्यामध्ये मी हे प्लेन तयार केले, 3 डायमेन्शन 3D फिगर तयार केली. कॅन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता मी ऑब्जेक्टला काय करतोय, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ठेवल्यानंतर मला फ्रंट व्ह्यू हा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये येतोय आणि टॉप व्ह्यू हा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये येतोय. बरोबर? तर तुम्हाला MCQ क्वेश्चन कसा विचारला जाईल ऑनलाईन मध्ये? For first quadrant, location of object is okay, location of object is sequence अशी मेन्शन करतील बघा. In first angle projection method, option number A, plane, object and observer. This is option number 1. Option number 2, object, plane and observer. This is B option. C option, observer, plane and object.
तर कुठला ऑप्शन बरोबर आहे? इन फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड सिक्वेन्स काय सांगितलं मी? Observer, Plane of observer, Object plane आणि and plane. object. ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट, C. प्लेन. सी सी येते सर. हा सी येते. सी कसं येईल? बघा ना, मी ए ऑप्शन काय सांगितला होता? प्लेन, प्लेन, ऑब्जेक्ट आणि ऑब्झर्वर. प्लेन, ऑब्जेक्ट आणि ऑब्झर्वर. समजा तुम्ही असं बघताय इन दिस डिरेक्शन, ओके, असं बघताय किंवा कसं तरी बघितलं तर तुम्ही आपला सिक्वेन्स सेम राहतो ना. बघा, प्लेन, ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर, किंवा वरून बघा ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट आणि प्लेन, किंवा प्लेन, ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर, किंवा प्लेन, ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर, और ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट आणि प्लेन. थोडक्यात काय, ऑब्जेक्ट पुढे येते, मिडल येते, बरोबर? येस सर. ऑब्जेक्ट Yes, इज इन बिटवीन द प्लेन अँड ऑब्झर्वर. त्यामुळे ऑप्शन काय असणार आहे? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज फर्स्ट ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट, बघा ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट अँड प्लेन, ही सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट अँड प्लेन, असे 3 तुमची सिक्वेन्स लक्षात आली पाहिजे. मग सिक्वेन्स तुम्ही लक्षात असं ठेवा, प्लेन, ऑब्जेक्ट अँड ऑब्झर्वर. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू शुड रिमेंबर. मग आता बघा, जर मी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जर ठेवला असेल, ओके, आणि मी जर असं बघत असेल राईटनी, त्यावेळेस मला फ्रंट व्ह्यू व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दिसतोय, टॉप व्ह्यू कुठे दिसतोय? हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. टॉप व्ह्यू कुठे दिसतोय? हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. मी तुम्हाला डेमो करून दाखवतो. आय विल शो द डेमो. कॅन यू सी दिस? Yes, sir. येस सर. तुम्ही नोटबुक पण तयार केला असं बघू शकता. यू कॅन होल्ड द युअर नोटबुक ऑल्सो लाईक दिस. मी जसं होल्ड केलं ते बघा, हे हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे आणि असं. ओके, आता ह्याच्यामध्ये मी काय करतो, ऑब्जेक्ट ठेवतो बरोबर, किंवा असं होल्ड करतो सेंटरला. बघा, जस्ट सी, इथं ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. नाव यू आर द ऑब्झर्वर. सो फ्रंट व्ह्यू विल बी ऑब्झर्व इन द व्हर्टिकल प्लेन. म्हणजे जे फ्रंट व्ह्यूचे काही प्रोजेक्शन्स असतील ते व्हर्टिकल प्लेन मध्ये येतील, आणि टॉप व्ह्यूचे जे प्रोजेक्शन्स आहेत, ज्यावेळेस मी टॉप न बघेल त्यावेळेस हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये येतील. येस ऑर नो? येस सर. येस. सर्वांना क्लिअर झालं? फर्स्ट क्वाड्रंट, फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन. Yes, sir. ओके, आपण नोट करून घेऊ पॉइंट नंतर. नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वाड्रंट. विल मूव टू द सेकंड क्वाड्रंट. आता सेकंड क्वाड्रंट मध्ये बघा, ऑब्झर्वरचं लोकेशन हीच आहे. बघा, असंच बघण्यात आहे. ऑब्झर्वर मी दाखवलं बघा, कर्सर माझं मी हे करतोय. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द सेकंड क्वाड्रंट. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द सेकंड क्वाड्रंट. मग आता मला सिक्वेन्स सांगा, कशी झाली सिक्वेन्स? सिक्वेन्स सांगा. ऑब्झर्वर, प्लेन, ऑब्झर्वर, प्लेन. करेक्ट. ऑब्झर्वर, बघा, पहिला ऑब्झर्वर, देन प्लेन अँड ऑब्जेक्ट. ज्यावेळेस मी सेकंड क्वाड्रंटचं डोक्यात घेईल, किंवा जस्ट आय विल थिंक अबाउट सेकंड क्वाड्रंट व्हेन यू पुट द ऑब्जेक्ट इन सेकंड क्वाड्रंट. ओके, when you put the object in second quadrant, at that time first will be observer, then second is the plane, and third is the object. Okay, किंवा ऑब्जेक्ट, प्लेन अँड ऑब्झर्वर, असं सिक्वेन्स तयार होतो. बरोबर आहे का? येस सर. Yes, sir. ऑल आर गेटिंग ऑर नॉट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे कळलं तरच पुढचं येतंय काय, नाही तर कळत नाही, लक्षात ठेवायचं. पहिला, in case of second quadrant, when you put the object in second quadrant, at that time observer, plane and object. ओके, तर इथं मी ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे आणि मी बघताना असं बघतोय. तुम्ही म्हणाल की हे दिसते कसं इथं फ्रंट व्ह्यू?
इथं फ्रंट व्ह्यू येणार आहे कुठं, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये येणार आहे, बरोबर. मग ते दिसणार आहे कसं. सो वी आर अज्युमिंग दॅट व्हर्टिकल प्लेन इज ट्रान्सपरंट. व्हर्टिकल प्लेन इज ट्रान्सपरंट. बघा आपलं अजम्पशन आहे की आपण काय केले, व्हर्टिकल प्लेन हे ट्रान्सपरंट पकडलेलं आहे आणि तुम्ही असं बघताय ह्या दिशेने. मग ऑब्विसली फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे, फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये येणार आहे, हॉरिझॉन्टल मध्ये येणार आहे. Vertical plane. Vertical. Observed in the vertical plane itself. Okay. Top view कुठे येणार आहे, Horizontal. Yes. top view will be observed in the horizontal plane. Okay, top view will be observed in the horizontal plane itself. Okay. Now this is called as second angle projection method. Second angle projection method. When you keep the object in second quadrant, then whatever the angle of projection is the second angle projection method. Okay. Next, third quadrant. So in third quadrant, baga, so when you keep the object in the third quadrant, again observer will be on this side only. इकडेच असेल observer. Again, as I assumed that this vertical plane is transparent. Vertical plane is transparent. हे vertical plane कसं आहे, ट्रान्सपरंट प्लेन आपण अज्युम केलेलं आहे. मग आता फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार, कुठल्या प्लेन मध्ये येईल, हॅलो, vertical plane. करेक्ट. फ्रंट व्ह्यू विल बी ऑब्झर्व इन द वर्टिकल प्लेन. आता प्रश्न असा आहे की मला टॉप व्ह्यू कुठे मिळायला पाहिजे, याची हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मिळणार आहे. मग आपण बघणार आहे कसं, वरून बघणार ना. ऑब्जेक्टला तुम्ही थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ठेवलेला आहे आणि बघता तुमची जी दिशा आहे बघण्याची, तुम्ही इकडून राईट न बघताय असं, तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दिसला आणि टॉप व्ह्यू हा हॉरिझॉन्टल प्लेन दिसणार आहे. त्यावेळेस जे एचपी प्लेन आहे किंवा व्हीपी प्लेन आहे, त्यावेळेस अज्युम करताना दोन्ही पण कसं करायचे, ट्रान्सपरंट पकडायचे. Transparent. We have to assume this HP as well as VP plane transparent. Okay, so when you consider or assume HP VP is transparent, then you can get front view in the vertical plane and top view in the horizontal plane when you look from the top. When you look from the top. Okay, so this is known as third angle projection method. In the third angle projection method, what is the sequence? हाँ, कौन सांगेल? Observer, plane, object. Very good. Observer, plane and object. Observer, plane and object. बघा इकडे पण वरून बघताना सुद्धा observer, plane and object. So this is the third quadrant or the third angle projection method. Now coming to the last point. When you keep the object in the fourth quadrant, okay, so you are looking from this direction. आता front view कुठे येणार, Horizontal plane. Horizontal. how come बघा हे Vertical plane. Vertical plane ला येणार पुन्हा sir. front view will be observed in the vertical plane आणि top view कुठे येणार, Horizontal plane. Horizontal plane. but we have to assume this horizontal plane transparent. Transparent. करेक्ट. मग वरून बघितल्यानंतर तुम्हाला टॉप व्ह्यू हा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये दिसणार. ओके, सो दिस इज नोन ॲज फोर्थ अँगल प्रोजेक्शन मेथड. ओके, मग तुम्ही म्हणाल की हे फर्स्ट अँगल, सेकंड अँगल, थर्ड अँगल, फोर्थ अँगल हे आपलं सगळा सिलेबस मध्ये आहे का? नाही. वी हॅव टू स्टडी ओनली फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड. Okay, we have to study, or in our syllabus only it is mentioned, or whatever the standard of India, that is Bureau of Indian Standard. So we are preferring first angle projection method. So we are assuming object is placed in the first quadrant only. Okay, so we are not interested in other quadrant, or we are not considering the other quadrants. Why? Okay, such important basic question we will be asking in the interviews.
ओके, तुम्ही म्हणाल आम्ही शिकलो फर्स्ट अँगल पोझिशन मेथड, मग ते विचारतील व्हाय नॉट सेकंड, व्हाय नॉट थर्ड, व्हाय नॉट फोर्थ. ॲट दॅट टाइम यू शुड बी एबल टू आन्सर, बाबा का सेकंड का प्रेफर करायची नाही किंवा थर्ड का प्रेफर करायची नाही, फोर्थ का प्रेफर करायची नाही. तर त्या क्वेश्चनचा आन्सर मी तुम्हाला लॅटरमध्ये देणार आहे. ओके, मे बी आफ्टर 5-10 मिनिट्स. ठीक आहे. आता आपल्याला एक क्लिअर झालं की कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असल्यानंतर काय सिक्वेन्स असतोय, तो आपल्याला सगळ्यांना समजलेला आहे. काय अडचण आहे तुम्हाला याच्यामध्ये? नो सर. नो सर. हा, आता बघा, ज्यावेळेस तुम्हाला व्ह्यूज दिसत आहेत, आता तुम्ही फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऑब्जेक्ट प्लेस केला, केल्यानंतर फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला व्हीपी मध्ये दिसला, टॉप व्ह्यू तुम्हाला एचपी मध्ये दिसला. ओके, आता ते प्लेन मला काय करायचंय, ओपन करायचंय. बघा मी आता असं पकडतो, कॅन यू सी दिस? बघा तुम्हाला सगळ्यांना दिसतंय प्लेन, हॉरिझॉन्टल प्लेन, व्हर्टिकल प्लेन. Yes, sir. ओके, एक क्लिअर झालं की ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ठेवल्यानंतर फ्रंट व्ह्यूची इमेज इकडं व्हर्टिकल प्लेन मध्ये आली, टॉप व्ह्यूची इमेज हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आली. ओके, आता ह्या प्लेनला मला ओपन करायचंय, म्हणजे त्याला 2D मध्ये कन्वर्ट करायचंय. जस्ट रोटेट ओनली हॉरिझॉन्टल प्लेन, रोटेट ओनली हॉरिझॉन्टल प्लेन. काय दिसतंय तुम्हाला? तो रेक्टँगल. नाही, रेक्टँगल नाही. बघा हे व्हर्टिकल प्लेन होतं आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन होतं, दोन्ही प्लेनचे काय इंटरसेक्शन झाले, ठीक आहे ना. आणि इंटरसेक्शन झाल्यानंतर त्या इंटरसेक्शन लाईनच्या वरती हा फ्रंट व्ह्यू येणार आहे आणि इकडे काय येणार आहे, टॉप व्ह्यू येणार आहे. बरोबर? येस Yes, सर. sir. Yes, sir. मग आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचंय, 2D ड्रॉइंग करायची आहे, आपल्याला 3D नाही करायचं. तर आपण इमॅजिनेशन साठी 3D असं विचार घेतला होता, पण ऍक्च्युअली आपल्याला जे ड्रॉइंग काढायचं आहे ते 2D ड्रॉइंग करायचं आहे. तर फ्रंट व्ह्यू हा तुम्हाला वरती दिसतो XY लाईनच्या वरती, आणि XY लाईनच्या खाली टॉप व्ह्यू दिसतो. XY का म्हणतोय मी? वाय एम कॉलिंग एज XY लाईन? टू डायमेन्शनल आहे म्हणून. करेक्ट, 2 डायमेन्शनल म्हणजे एक हॉरिझॉन्टल प्लेन आणि दुसरं व्हर्टिकल प्लेनचं कॉम्बिनेशन करून ज्यावेळेस तुम्ही 2D काढाल, 2 डायमेन्शनल ड्रॉइंग काढाल, त्यावेळेस ती जी काही मधली लाईन येते इंटरसेक्शन, दोन प्लेनचे इंटरसेक्शन आहे, त्यामुळे त्याला काय नाव दिलं मी, XY लाईन. ओके, मग आता मी काय करणार बघा, आय विल ड्रॉ इट. So I will draw. Here is the X and here is the Y. Okay, so this XY line indicates intersection of two planes. बरोबर, intersection of two planes. X हॉरिझॉन्टल प्लेन अँड व्हर्टिकल प्लेन, दोन प्लेनचं काय झालं, इंटरसेक्शन झालं, म्हणून त्याला काय नाव दिलं मी, XY लाईन. ओके, आता फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार याचा? बघा हे इंटरसेक्शन आहे, बघा दिसतंय का, हे व्हर्टिकल प्लेन आणि हे हॉरिझॉन्टल प्लेन, त्याचे इंटरसेक्शन झाले इथं. आणि मी काय केला, हॉरिझॉन्टल प्लेनला रोटेट केलं. बघा जस्ट आय विल शो सिम्बॉल, 1 सेकंड. सो दिस हॉरिझॉन्टल प्लेन इज रोटेटेड, रोटेट केलं तुम्ही, आणि रोटेट केल्यानंतर काय झालं ते, इट इज लुकिंग लाईक दिस. करेक्ट? बरोबर, Yes, असंच sir. ते ना. येस सर. बघा इथं तुमचा काय झाला, फ्रंट व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू. आणि इथं काय असणार आहे, टॉप. तुम्हाला शंका आहे का ह्याच्यामध्ये, काय इमॅजिनेशन होऊन झाले असं काय कुणाचं आहे का? एनीबडी हॅज डाऊट, कन्फ्युजन? No, sir. No, sir. अगदी प्रामाणिकपणे सांगा, जमत नसेल तर ते रिपीट करू, पण ते समजलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टास्क और इम्पॉर्टंट थिंग. सर आणखी एकदा सांगा. ओके,
ज्यावेळेस फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन म्हणून आपण म्हणतो त्यावेळेस ऑब्जेक्टला आपण फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये प्लेस करायचा असतो. त्यावेळेस जो सिक्वेन्स आहे ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट आणि प्लेन. ओके, तुम्ही फ्रंट व्ह्यू बघितल्यानंतर तुम्ही टॉप व्ह्यू जर बघितलं तर ऑब्झर्वर, ऑब्जेक्ट आणि प्लेन हा सिक्वेन्स आहे. बरोबर. तर ज्यावेळेस मी फ्रंट न बघेल ह्या साईड ह्या दिशेने बघेल बघा, मी कर्सर रिमूव्ह करतोय बघा, ऑब्झर्वर दिसतोय का आणि ऑब्जेक्ट तुम्ही इथं प्लेस केले तर ह्याचा फ्रंट व्ह्यूचं तुम्हाला इथं प्रोजेक्शन मिळणार आहेत, टॉप व्ह्यूचे प्रोजेक्शन इथे मिळणार HP मध्ये मिळणार आहेत. आणि नंतर प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर हे फक्त हॉरिझॉन्टल प्लेनला मी रोटेट केलं म्हणजे 2D मध्ये कन्वर्ट केलं आणि कन्वर्ट केल्यानंतर मला असं दिसतं फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू वरती येतोय आणि टॉप व्ह्यू येतोय. आणि दिस XY लाईन इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स HP अँड VP प्लेन. हे जे दोन प्लेन्स आहेत या दोन प्लेनचा इंटरसेक्शन. ओके, आर यू गेटिंग? दिस इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. समजलं सर्वांना? Yes, sir. क्वेश्चन तुमच्या मनामध्ये येईल की का काढायचंय फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू कशासाठी काढायचंय? तर रिझन आहे असं की कुठलाही एखादा क्रिटिकल कंपोनंट असेल, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट असेल, तो जर व्यवस्थित स्टडी करायचा असेल, त्याचे व्ह्यू जर काढले आपण फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू, तर थोडंसं त्या ऑब्जेक्ट बद्दलची मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन आपल्याला कॅप्चर करता येते. मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन आपण कॅप्चर करू शकतो आणि अकॉर्डिंगली काही सर्टन चेंजेस करायचे असतील तर आपण ते त्या प्रॉडक्टमध्ये चेंजेस करू शकतो. ओके, हेन्स इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इट्स अ फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू कधी काढायचा असतो? जर अजून कॉम्प्लिकेटेड पार्ट असेल आणि फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू मधनं जर इन्फॉर्मेशन तुम्हाला क्लिअर होत नसेल तर यू नीड टू ड्रॉ इट्स अ साइड व्ह्यू और एंड व्ह्यू. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ एंड व्ह्यू, साइड व्ह्यू. ओके, तर आता पहिला आपण फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू समजून घेऊ, नंतर आपण साइड व्ह्यूचा विचार करूयात. ओके, तर मला वाटतं सगळ्यांना एक कळालं असेल फर्स्ट अँगल पोझिशन मेथड. फर्स्ट अँगल पोझिशन मध्ये फ्रंट व्ह्यू हा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दिसतो आणि टॉप व्ह्यू हा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असणार आहे, दिसतोय आपल्याला. आणि ते तुम्ही जर 2D मध्ये कन्वर्ट केलं तर व्हर्टिकल प्लेन मध्ये फ्रंट व्ह्यू आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये टॉप व्ह्यू. ओके, इथं मी लिहितो पण दिस इज HP, this is HP, this is VP. Okay, or you can mention here also HP and VP. Is it clear all? Yes, sir. Yes, sir. मी काय म्हटलेलं आहे, प्लेन अजूम करताना तुम्ही ट्रान्सपरंट पकडा. ओके, दुसरी कंडिशन फक्त हॉरिझॉन्टल प्लेनला रोटेट करायचंय. ओके, रोटेट का करायचंय तर आपल्याला व्ह्यू सेपरेट करायचे. फ्रंट व्ह्यू एका प्लेन मध्ये, दुसऱ्या प्लेन मध्ये टॉप व्ह्यू. म्हणून काय करायचंय, व्ह्यू सेपरेशन करण्यासाठी व्हर्टिकल प्लेनला फिक्स ठेवायचं, हॉरिझॉन्टल प्लेनला काय करायचं, मुव्हेबल ठेवायचं किंवा रोटेटेड ठेवायचं. म्हणजे तुमचे दोन व्ह्यूज काय होतात, सेपरेट होतात. बेसिक आयडिया कळाली घ्यायची. मला काय माहिती आहे, व्हर्टिकल प्लेनला फिक्स ठेवा, ट्रान्सपरंट आहे ते प्लेन, नो प्रॉब्लेम. हॉरिझॉन्टल प्लेनला काय करा, ट्रान्सपरंट आहे ते पण त्याला काय करा, फक्त रोटेट करा. इट इज अलाउड टू रोटेट द ओनली हॉरिझॉन्टल प्लेन, नॉट व्हर्टिकल प्लेन. व्हर्टिकल प्लेन इज फिक्स and horizontal plane is rotating. Why it is required to rotate? Because to get the two-dimensional drawing and separate views. वेगवेगळे व्ह्यू पाहिजे, फ्रंट व्ह्यू एका प्लेन मध्ये, टॉप व्ह्यू एका प्लेन मध्ये. म्हणून काय केलं मी, हॉरिझॉन्टल प्लेनला रोटेट करतोय. ओके, नाउ अप्लाय द सेम प्रोसेस फॉर सेकंड अँगल प्रोजेक्शन मेथड. सेकंड अँगल प्रोजेक्शन मेथड बघा, तुम्ही ऑब्झर्वर आहात, फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे, हॅलो, Vertical plane. वर्टिकल प्लेन बरोबर. टॉप व्ह्यू कुठे येणार आहे, येस. आता आपल्याला दोन व्ह्यू सेपरेट करायचे, पण एक फिक्स काय केले आपण, HP प्लेनला रोटेट करायचं. आणि कसं रोटेट करायचं, क्लॉकवाईज रोटेट करायचं. कसं, क्लॉकवाईज.
क्लॉकवाईज. तुम्ही व्हर्टिकल प्लेन मध्ये फ्रंट व्ह्यू मिळवला, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये टॉप व्ह्यू मिळवला. नाउ रोटेट HP प्लेन. काय होतंय मग? हॅलो, 2 डायमेन्शनल. 2 डायमेन्शनल होणार, बरोबर आहे. पण 2 व्ह्यू काय होतात? ओव्हरलॅप होते. ओव्हरलॅप होत आहे. बघा, जस्ट इमॅजिन, तुम्ही फ्रंट व्ह्यू काय म्हटला, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये दिसतोय, टॉप व्ह्यू तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये दिसतोय. आता मला ते 2D मध्ये ओपन म्हणजे 2 डायमेन्शन करायचंय त्याला, म्हणजे ओपन करायला लागेल प्लेनला, HP VP ला. तर मी काय केलं, HP ला रोटेट केलं क्लॉकवाईज. मग क्लॉकवाईज रोटेट केलं काय होईल, HP आणि VP प्लेन दोघंही ओव्हरलॅप होतील. बरोबर आहे का? येस Yes, सर. sir. HP आणि VP प्लेन जर ओव्हरलॅप झालं तर काय हो, फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू काय झाला, ओव्हरलॅप झाला का नाही? Yes, sir. फ्रंट व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू ऑल्सो विल गेट ओव्हरलॅप. कारण HP प्लेन आणि VP प्लेन हे दोन्ही काय झाले, एकमेकावर ओव्हरलॅप झाल्यामुळं जे काही व्ह्यूज आले होते HP वरचा आणि VP वरचा, ते दोन्ही पण काय झाले, ओव्हरलॅप झाले. त्यामुळं जर 2 व्ह्यू जर ओव्हरलॅप होत असेल तर आपला पर्पज सॉल्व्ह होतोय का, साध्य होतोय का? नाही होत. आपल्याला जे काही इन्फॉर्मेशन कॅप्चर करायचे आहे ते होईल का? मग नाही होणार, कारण दोन्ही No. पण व्ह्यू काय झाले, ओव्हरलॅप झाले. हेन्स सेकंड अँगल प्रोजेक्शन मेथड इज नॉट फॉलोड. ओके, सेकंड अँगल प्रोजेक्शन मेथड इज नॉट फॉलोड. सो वी आर फॉलोइंग ओनली फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड. ओके, सेकंड अँगल का नाही फॉलो करायचं, कळालं का? Are you getting why we are not following second angle projection method? What is the reason? ओव्हरलॅप झाल्यामुळे. Both the views, front view as well as top view, get overlaps. In case of second angle projection method, both the views, front view as well as top view, get overlaps each other. Hence, we are not following the second angle projection method. Okay, मग आपलं काम सोपं झालं. सेकंडचा तर विषय मिटलेला आहे, आपण काही स्टडी करणार नाही याचा, पण आपल्याला माहिती असावी की बाबा का ना आपण सेकंड अँगल फॉलो करत इंडस्ट्रीमध्ये. नेक्स्ट, आता कम टू द थर्ड क्वाड्रंट. आता ह्याचा व्ह्यू तुम्ही बघितला तर बघा, सेकंड अँगल मध्ये कसं होत्या बघा, आपण जर ड्रॉ केला आपण बघा, जस्ट इफ यू ड्रॉ इट, VP आणि HP प्लेन ओव्हरलॅप होत आहे. मग फक्त हे XY लाईन, XY line, and here is the HP and VP plane. HP and VP plane हे काय होतात, ओव्हरलॅप झाले, HP and VP प्लेन. मग इथं काय असणार, दोन्ही पण ना, फ्रंट व्ह्यू ऑल्सो you get front view here as well as top view. Is it right? बरोबर आहे का? येस सर. हा बघा, HP आणि VP ओव्हरलॅप झाले आणि त्याच्यामध्ये 2 व्ह्यू आले होते, फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू, ते पण ओव्हरलॅप झाले. सो दिस इज द सेकंड अँगल प्रोजेक्शन मेथड. आता कम टू द थर्ड अँगल. दिस इज आय विल सेकंड अँगल. Okay, now come to the third angle projection method. Third angle projection method. Third angle projection method. आता तुम्ही सांगा. Now you assume that object is placed in third quadrant. Okay, ज्यावेळी थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड म्हणेल त्यावेळेस काय करणार तुम्ही, ऑब्जेक्टला थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ठेवणार. नाउ ऑब्झर्व, ड्रॉ इट्स फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू कुठे असणार, टेल मी. हॅलो, वर्टिकल प्लेन. करेक्ट, फ्रंट व्ह्यू विल बी ऑब्झर्व इन द वर्टिकल प्लेन. टॉप व्ह्यू कुठे असणार आहे,
Horizontal. Horizontal plane. Horizontal plane. Now open the plane. Open the plane. Plane open करा. ओपन केल्यानंतर HP प्लेनला कसं करणार? रोटेट क्लॉकवाईज. Clockwise. काय होणार? क्लॉकवाईज रोटेट करणार. You will rotate HP plane in a clockwise direction. HP plane will be rotated in a clockwise direction. मग काय होईल? हे खाली VP असेल आणि वरती काय असेल? HP. बरोबर. आता मी काढतो बघा XY लाईन. वरती जे प्लेन असेल ते काय असेल? HP प्लेन. दुसरं XY च्या खाली VP प्लेन. ओके. मग HP मध्ये काय आला आपला? टॉप व्ह्यू आला. HP मध्ये काय आला आपला? टॉप व्ह्यू आला. VP मध्ये काय आला आपला? फ्रंट व्ह्यू. बघा समजते सगळ्यांना काय काय केलं आपण थर्ड अँगल मध्ये. In case of third angle projection method, object is placed in the third quadrant, and when you look from the front view, so front view is in the front view is observed in the vertical plane, top view is observed in the horizontal plane, and when you open the plane HP and VP by rotating HP plane in a clockwise direction, so HP plane will come above the XY, VP plane will be below the XY. Okay. So we know that in HP we get top view and in the VP we get front view. Any doubt in third angle projection method? Hello? Any doubt about third angle projection method? No, sir. Okay. आता तुम्ही म्हणाल की झालं की सेपरेट ही आपलं जे मेन टार्गेट आहे दोन व्ह्यू सेपरेट करायचे. सेकंड अँगल मध्ये तुम्ही म्हटला की दोन्ही पण व्ह्यू दोन्ही प्लेन ओव्हरलॅप होतात, दोन्ही व्ह्यू ओव्हरलॅप होतात, आपला पर्पज सॉल्व्ह होत नाहीये किंवा आपल्याला काहीच त्या ड्रॉइंग मधून क्लिअरिटी येत नाही कारण ओव्हरलॅप झाल्यामुळे. पण थर्ड अँगल पोझिशन मेथड मध्ये दोन्ही पण व्ह्यू सेपरेट होतात, फक्त टॉप व्ह्यू वर जातोय आणि फ्रंट व्ह्यू खाली येतोय. ओके. येस, दिस इज ऑल्सो ओके. But this is followed in the other countries. This method is followed in the Germany's or America. So third angle position method is followed in the other countries. Okay. आता आपल्याकडे भी काही कंपनी ज्या जर्मनीज वगैरे किंवा ज्या जापनीज कंपनी आहेत, दे आर फॉलोइंग थर्ड अँगल पोझिशन मेथड. नो प्रॉब्लेम. म्हणजे तुम्ही जे ड्रॉइंग काढणार आहात इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर जे मेकॅनिकल सॉफ्टवेअर्स तुम्ही वापर करून जे तुम्ही ड्रॉइंग काढणार आहात, काही कंपनीज मध्ये थर्ड अँगल मेथडने तुम्ही ड्रॉइंग काढणार आहात, काही कंपनीज मध्ये फर्स्ट अँगलने काढणार आहात. फक्त बदल काय लक्षात घ्या. जर थर्ड अँगल म्हटलं XY च्या वरती टॉप व्ह्यू येतोय आणि XY च्या खाली फ्रंट व्ह्यू येतोय थर्ड अँगल मध्ये. आणि फर्स्ट अँगल मध्ये काय होतंय? XY च्या वरती फ्रंट व्ह्यू येतोय, XY च्या खाली टॉप व्ह्यू येतोय. अंडरस्टूड एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आपण फोर्थ क्वाड्रंटला जाऊया. फोर्थ अँगल पोझिशन मेथड. त्यामुळे ह्याला पण मी टिक करतो, हे पण चालेल. दिस इज ऑल्सो ओके, ऍक्सेप्टेबल. Okay, now we'll go to fourth quadrant. Now when you keep the object in the fourth quadrant, or you can say fourth angle position method. When you keep the object in the fourth quadrant, tell me what is where front view will be observed? Vertical plane. Vertical plane. Top view? Horizontal plane. Correct. Top view will be observed in the horizontal plane, front view will be observed in the vertical plane. Now open the plane. HP and VP plane ला ओपन करा आणि 2D ड्रॉइंग करा. कसं असेल हो? I will draw XY line. HP VP प्लेन कुठे ड्रॉ करायचं? XY च्या खाली का वरती? खाली. कारण का दोन्ही पण प्लेन काय झाले? ओव्हरलॅप झाले. बरोबर आहे का? Yes, sir. Because HP plane we are rotating always in clockwise direction. Vertical plane will be as it is,
but HP plane we are rotating clockwise. Hence, when you rotate HP plane clockwise, HP and VP get overlap. HP and VP get overlap. As HP VP get overlap, it means front view top view also get overlaps. मग आता हे फॉलो करायचं का आपण मग? No, sir. नो वी No, कॅनॉट. sir. कारण आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन कॅप्चर करायची ड्रॉइंग मध्ये ती मिळणार नाही, कारण का दोन्ही पण व्ह्यू काय झाले, ओव्हरलॅप झाले एकमेकावरती. त्यामुळे हे पण मेथड आपण फॉलो करत नाहीये. इट इज नॉट acceptable. So I will show here. Here is HP and VP. HP and VP. So you are getting here front view as well as top view. Front view and top view both. Is it clear everyone? एक 5 मिनिट बघा, सगळ्यांनी 5 मिनिट कॉन्सन्ट्रेट करा, स्वतःचे स्केचबुक नोटबुक वापर करा आणि त्याप्रमाणे बघा इमेजिन होतं का प्रॉपर सगळ्यांना. कुठे शंका असेल तर विचार. टेक 5 मिनिट. थर्ड क्वाड्रंट एकदा सांगा. कुठलं? थर्ड क्वाड्रंट. ओके, थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कसं असणार आहे, ऑब्जेक्टला आपण थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ठेवला, ऑब्झर्वर इकडे आहे, लक्षात ठेवा, दाखवतो कर्सर. When you look from this direction, front view will be in the vertical plane here, आणि टॉप व्ह्यू तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये वरून बघितल्यानंतर. पण हे जे प्लेन्स कन्सिडर केले ते कसे ट्रान्सपरंट आहेत. ओके, त्यामुळे तुम्हाला HP मध्ये टॉप व्ह्यू दिसतोय आणि VP मध्ये काय दिसतोय, फ्रंट व्ह्यू दिसतोय. ओके, आता या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही त्या प्लेनला ओपन कराल, ओपन केल्यानंतर काय होणार आहे, HP प्लेन हे वरती जाईल आणि VP प्लेन खालीच असेल. बरोबर आहे का? VP प्लेन काय होईल, खाली जाईल आणि HP प्लेन काय जाईल, वरती जाईल. कारण का HP प्लेनला आपण सॉरी तर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये HP प्लेन जे आहे तिथं आपल्याला टॉप व्ह्यू दिसतो. पण जर तुम्ही टॉप न बघितल्यानंतर कारण प्लेन ट्रान्सपरंट आहे आणि ज्यावेळेस तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू बघायचं असतं त्यावेळेस VP मध्ये तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मिळणार आहे. ओके, आता तुम्ही हे प्लेन तुम्हाला काय करायचे, ओपन करायचे, म्हणजे 2D मध्ये करायचं त्याला. तर तुम्ही HP ला फिरवणार, रोटेट करणार क्लॉकवाईज. मग क्लॉकवाईज फिरवले काय होईल, HP प्लेन वरती जाईल आणि VP प्लेन काय होईल, खाली येईल. ओके, मग VP मध्ये काय असतो, फ्रंट व्ह्यू, आणि HP मध्ये काय असतो, टॉप व्ह्यू. नाउ इज इट क्लिअर? हॅलो. Yes, sir. ओके, एक 5 मिनिट बघा सगळ्यांनी, काय तुम्हाला शंका वाटत असेल तर विचारा, खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही तुमच्या नोटबुकचं तुम्ही तसं क्वाड्रंट्स करू शकता, त्याप्रमाणे ते HP ला रोटेट करायचं वगैरे वगैरे तसं करून तुम्ही असे अंडरस्टँड करू शकता. Got it everyone? कुणाला काय शंका आहे याच्यामध्ये, काय कन्फ्युजन? याचं राईटअप आपण करूयात नंतर. आय विल गिव्ह द पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप, नो प्रॉब्लेम. पहिला अंडरस्टँडिंग खूप महत्वाचं आहे. ऑल आर क्लिअर? Yes, sir. ओके, मुलामध्ये
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So up to this first angle, second, third angle, we have discussed quadrants, etc. Okay, so tomorrow we will take a point. Okay, different point we will consider in the first quadrant, second, third and fourth. मग त्याचे तुम्ही काय करायचे, फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू करायचं. ओके, सो टुमॉरो विल परफॉर्म दिस एक्सरसाइज. पहिला हे तुम्ही व्यवस्थित कळायला असेल तर तुम्हाला उद्याचं टास्क फार सिंपल आहे, लक्षात ठेवा. ऑब्जेक्टला फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ठेवला, त्याचा फ्रंट व्ह्यू काढा, टॉप व्ह्यू काढा, तुम्हाला सहजासहजी काढता येईल. सिमिलरली सेकंड मध्ये ठेवा, थर्ड मध्ये ठेवा, फोर्थ मध्ये ठेवा आणि त्याचे फ्रंट व्ह्यू ॲज वेल एज टॉप व्ह्यू काढायचा. ओके, तर ते आपण टास्क उद्या करूयात. ओके, सो I think it is sufficient for the today's lecture. So give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. 6. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Roll number 15. 16. Present, sir. Present, sir. 17. Present, sir. 18. 19. Present, sir. 20. Yes, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. 23. 24. 24 present, sir. 25. Yes, sir. 26. Yes, sir. 27. Present, sir. 28. 28. 29. 28 present, na? 29. 28 present. Okay, noted. 28 present, noted. 29. Present, sir. 30. Present, 31. Yes, sir. 32. 30, Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, 34, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. Present, sir. 38. 38. 39. Yes, sir. 38 present, na? Hello. हाँ, roll number 38 present, no? Okay, 39. Yes, sir. 38 present, noted. 39. Yes, sir. 40. Present, sir. 41. Present, sir. 42. Present, sir. 43. 43. 44. Present, sir. 45. sir. Present, sir. 44 present. 43 present आहेत का? Roll number 43. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Roll number 50. Yes, sir. 51. Yes, sir. 52. 52. 15. 53. 53. 54. Present, sir. 55. 55. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Present, sir.
59, 60, 61, Yes, sir. 62, 62, 63, 63, 63, 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66. Yes, sir. ओके, मी आता absent numbers वाचतो once again. रोल नंबर 15, 18, 23, 30, 43, 52, 55, 59, 60, 62, 63. is present. Sir, 43 present. 43 प्रेझेंट. ओके, अजून कोण आहे? 30 present. 60 present, sir. हा? 51 present, sir. 60, Present, sir. 51 प्रेझेंट ना. 51 प्रेझेंट मार्क केला की. Sir, 30 is present. हा? 30 is present. 30 म्हणजे 30 का 13? 30. ओके, प्रेझेंट. Present. हा, अजून कोण अब्सेंट आहे? 23. 23. ओके. अजून कोण आहे? बघा, मी अजून वाचतो. 15, 18, 52, 55, 59, 60, 62, 63. Sir, 60 present. 60 present. Okay. ठीक है, then we'll conclude the meeting here. Thank you one and all.